वाहिगुरु साहिब जी भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा, प्रवान गणी से ये आए, सफल तिना के कामा, प्रवान गणी से ये आए, सफल तिना के कामा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो रोज़ाना शाम नूं श्रीमान संत बाबा गुरबख्श सिंह जी धार्मिक संगीत अकैडमी अंदर महापुरखों के पवित्र जीवन की कथा सरवण करते हो। आप जी ने कल सरवण किया कि महापुरखों ने एक चेत संगरांद वाले दिन जो गुरुद्वारा संतसर साहिब की पहली इमारत दरबार की बनाई है, पलस्तर हुई है, बिल्कुल तैयारी हुई है। श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ करवा के ते एक चेत वाले दिन 14 मार्च नूं एक चेत वाले दिन श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पवाए हैं। उपरंत दरबार के अंदर जो पहला दरबार सी गुरुद्वारा संतसर साहिब जी का पहला कीर्तन होया है। उपरंत दीवान सजे हैं, बाहर खुले पंडाल सजे हैं, स्टेज तैयार हुई है। उत्थे फिर उपरंत सतगुरु जी का प्रकाश होया ते कीर्तन आरंभ होया है। उस दिन भी ते अगले दिन भी 2 दिन जोड़ मेला जिहड़ा है, 2 दिन जोड़ मेला होया। पहला कीर्तन होया है, काफ़ी समा उपरंत ढाडी सिंह आए हैं, कवीशर आए हैं, उन्होंने आपो अपना समा जिहड़ा है वो लाया है, गुरु जस करके संगतां नूं सुनाया है। सो उस तो उपरंत महापुरखों ने फिर कबड्डी की जो घोलों की रीत वो भी आरंभ हुई है। शाम के समय इत्थे घोल हुंदे हन, मल जिहड़े हन पहलवान आउंदे हन, वो कुश्ती करते घोल करते हैं। सो दारा पहलवान जिहड़ा वो भी इत्थे आया है, महापुरखों कोल वो भी थापड़ा लैके गया है तो फिर वो मशहूर होया। वेखो किन्ना वो इत्थे महापुरखों के कोल आया सी, उन्हें अपना जिहड़ा जीवन वो लिखिया है कि इदों पहला अजे इन्ना मशहूर नहीं सी, जदों महापुरखों का थापड़ा मिलिया फिर मशहूर होया है। तो गामा पहलवान जिहड़ा वो तो होया ही अपने नगर का जिहड़ा बहुत तगड़ा पहलवान मशहूर है संसार दे, वो अपने नगर का सीगा। सो अपने नगर दे विच इहदा 2 दिन जोड़ मेला होया, फिर समाप्ति हुई है। तो बाबा अतर सिंह साहब जी उन्होंने महापुरखों ने वचन किया सी भी असीं आवांगे जोड़ मेले ते दर्शन करांगे, पर 19 माघ नूं वो सचखंड जा बराजे। 19 माघ तो अगे फग्गण आया तो चेत विच जोड़ मेला जिहड़ा आरंभता हुई है संगरांद वाले दिन। महापुरखों का कहना है, आप बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी ने लेखक ईसर सिंह नाहरा जो ज्ञानी सी लेखक सी, जिन्हें महापुरखों का जीवन लिखिया, उन्हें लिखिया कि महापुरखों ने आप दसिया कि असी 10-12 जाने ते नाल थानेदार कान सिंह सिख असी गुरुद्वारे साहब के परले पासे खलोते हैं, अगले बन्ने इंज लगा जिदा गुंबज विचों आवाज़ आई है जयकारे दी। सोचा भी कोई पिछों संगत आई होवेगी, पर पिछले बन्ने जाके वेख्या कोई संगत नहीं आई। फिर स्टेज तो जाके पता किया तो उत्ते कीर्तन हो रहा है, फिर किसी ने जकारा तो नहीं इधरों गुजाया, कहते नहीं जी जकारा नहीं बोलिया किसी ने। फिर महापुरखों ने आखिया कि संत बाबा बहादुर सिंह जी ने जिहड़ा वचन किया सी ना, असीं आवांगे
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਮੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਨਿਭਾ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਨਾ ਬੁੱਕਲ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੇਵਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਓ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਝੂਠ ਅਤੇ ਜੂਠ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੂਠ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੜਛੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਖੁਰਪਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਏਪੁਰ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ, ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਟਲੀ, ਅਤੇ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਰਾਪੁਰ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਰਾਏਪੁਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋੜ ਇਕੱਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ, ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਾਗ ਨਾ ਆਵੇ। ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਾਗ ਆਵੇਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਹ ਪੈਲਸ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ ਲਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਮੇਜ਼, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਖੁਰਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਖੁਰਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਚਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਚਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਜੂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਜੂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੌਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂਠੇ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਵਿੱਚੇ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਚਮ ਦਾ ਛਕੋ ਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਸ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਤੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੁਗਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਝੂਠ ਤੋਂ ਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਬਚਨ,
ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖੰਡ ਐਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੰਡ ਉੱਥੇ ਜੂਠੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੰਡ ਨਾ ਖਾ ਭਾਊ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਖੰਡ ਨਾ ਖਾ, ਤੂੰ ਗੁੜ ਕੱਢ ਲਾ ਆਪਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੰਡ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਚਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਠਿਆਈ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਭੁੱਖ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਭੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਟਹਿਲ ਆਈਏ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਈਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਸੈਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਏ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ। ਬੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਰ ਛਕ ਲਈਏ। ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸੋਹਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬੇਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੇਰ ਹੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਬੇਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਰ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਲਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿਆ ਕੁਝ ਬੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬੇਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ। ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਮੰਗਿਆਂ ਤੇ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੇਰ ਮੰਗ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬੇਰ ਮੰਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਤੀ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਖਾਲ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਖਾਲ, ਤੇ ਖਾਲੇ ਖਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੜਵਾ ਸੀ ਜਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੜਵਾ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੜਵਾ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਦੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੇਰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਰ ਹੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ
तो कहते वो भी नहीं मिले। सो इस तरह इदां विचारते अगे चले गए। वाहवा अगे गए तो वेख्या भी वो खाल दे नाल नाल जा रहे सीगे। ये सारियां बेरियां वड्डियां लंघ गईयां। अगे गए तो एक छोटी जी बेरी है, छोटा जिहा रुख, बहुता वड्डा नहीं है, छोटा जिहा ही है। तो उन्होंने बड़े बेर लगे आ, छोटी जी बेरी है, थोड़ी छोटा जिहा एक रुख है, उन्होंने बड़िए बहुत बेर लगे उस बेरी नूं। वो पहलियां बेरियां वांग वो वड्डा नहीं है, छोटा जिहा है। तो महापुरुष कहते फल नीवियां रुखां नूं लगदे। आ नीवां जिहा निका जिहा वेखो बेरी है, तो किन्ने इहनूं फल लगे आ। महापुरखा ने इहनूं हिलाया, जदों हिलाया तो बेर डिग के थल्ले ढेर लग गया। महापुरखा ने उत्थे बह के ना वो चुन के ते बेर छकने शुरू किए। तो उस दिन प्रशादियां की थां ते बेरां नाल ही ना महापुरखा ने अपना गुजारा कर लिया कि हुण जाके प्रशादा नहीं छकना। ये नहीं भी जे बेर छक लिया तो प्रशादे वाल फिर ध्यान आ। बेर छक ले आ, बेर छक के फिर कहंदे भी हुण प्यारा सोनू भी दे दईए। महापुरखा कोल तौलीआ सी मोढे ते रखिया होया, वो तौलीए दे विच बाकी बेर पा के वो दे दिते हैं आ करके भाई प्यारा सिंह नूं। पर मन में महापुरुष कहते सी बड़े शर्मसार जे फिर भी प्यारा सिंह ने गाड़ियों कहता भी बेर तो किसी बेरी नूं लगे ही नहीं, कदी कुछ मंगया नहीं सी। महापुरुष कहते पहले दिन बेर मंगे वो भी नहीं मिले। सो इस तरह महापुरुष कुछ दिन इस मंडी करनपुर विच रहे तो कदी किसी नूं खेचण नहीं देंदे, कदी किसी नूं नहीं आंदे भी प्रेमिया तू प्रशादा लै आवीं जां तू आ कुछ लै आ। दो वेले कथा कीर्तन करते आ ते संगत जिहड़ी है वो महापुरखों के पासों व्याख्या सरवण करके कीर्तन सरवण करके ते संगतां दे मन मोहे होए महापुरखों ने, जिहदा करके संगत वालों आप जी नूं बहुत ही सत्कार दिता जा रहा है। बड़ा संगतां सत्कार करदियां हन। इत्थों जदों महापुरख तुरन लगे ना तो कई प्रेमियां ने बड़ियां बेनतियां कीतियां, महापुरखो छेती आयो, दोबारा फिर आयो। तो महापुरख कई बार साल विच, कई बार 2 साल बीकानेर जरूर जाते सी। साल विच एक बारी हो ही आना, उत्थे प्रेमियां याद करना, कुछ 15-20 दिन उत्थों हो के आना। तो फिर महापुरख खेचण नहीं सी देंदे किसी नूं भी लै भी तू मेरे कपड़े धो दे, जां लै भी प्रेमिया तू मेरे प्रशादे लिया के दे। किसी नूं कोई सेवा नहीं दसनी, अपनी सेवा आप ही करन लग जाना जां नाल दे सिंह ने कर देनी। तो ये नहीं कहना भी साडा आ काम करो, किसी नूं कुछ नहीं कहना। पर संगतां आप महापुरखां नूं कहंदियां सी महापुरखो सेवा बख्शो, पर महापुरख किसी नूं कुछ नहीं सी दसदे। पर संगतां दा बड़ा प्रेम है। इदां महापुरख उत्थों कुछ समा रह करके बीकानेर दीयां संगतां नूं कीर्तन दे नाल भी निहाल कीता, फिर उत्ते अंमृत संचार भी करवाया है। तो बहुत मनुखा नूं अंमृत छका के अते रहतवान खालसा बनाया है। उन्हां नूं रहत दसी है तो उन्हां नूं खालसे बनाया है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे धीआं पुत्र बना करके उतों फिर वापस गुरुद्वारा संतसर साहिब जब्बोवाल आ गए ने। सो इदां ये बीकानेर की साखी है। हुण गुरुद्वारा ठसका साहिब जिहड़ा उत्थों दा मोर्चा लग गया। जिवें ननकाणा साहिब का मोर्चा लगा सी ना चाबियां का, भी ननकाणा साहिब महंतां दे नाल, इदां जैतो दे भी उत्थे भी मोर्चा लगा सीगा। हुण मोर्चा लग गया है ठसके, उत्थे मोर्चा लग गया तो सैकड़े अकाली सिंह जिहड़े वो कैद कीते ते जेल दे अंदर वो जाके बंद कर दिते। जदों इस गल का संत बाबा गुरबख्श सिंह साहिब जी नूं पता लगा कि धर्म की भीड़ जिहड़ी है ना वो तरपाउण लगी इन्हां नूं कि धर्म ते भीड़ आई है, गुरुद्वारे साहिब का मोर्चा लगा है, अकाली सिंघां नूं कैद किया जा रहा है। उदों श्रोमणी कमेटी जिहड़ी सी ना, श्रोमणी कमेटी के जिहड़े इधरों मुलाजम जा रहे सी जां जिहड़े प्रेम रखते सी अकाली दल दे नाल,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਥੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠਸਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹ ਚਿਰੋਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਰਾਮ, ਇਹ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, MA ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਭੱਲੇ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ, ਇਹ ਪਠਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਹਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ 5 ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ। 5 ਖੂਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 60 ਸਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜੇਲਰ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਦਾਰ ਇੱਕ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ।
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰੀਏ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਇਹ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਖੂਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਹਾਦੇ ਰੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ, ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਘਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਦੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ 5 ਕੈਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ 5 ਕੈਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਖਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹ 5 ਜਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਦਾ ਏ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਛਬੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਆਸਥਿਲ ਸੋਇ ਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਥਾਂ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮਲਦੇ ਨੇ, ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੈਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੈਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਰਹੀਏ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਲਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਜੋ ਸੀ ਉਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬਦੋ-ਬਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।